তুমি পেন আনোনি? এই যে এখানে রয়েছে, নিতে পারো। এই চেক করে আসবে না পেন খাতা নিচ্ছ কি না। নাও, যে এখানে রয়েছে পেন, দেখে নাও এখান থেকে। দাও, ইনিশিয়ালাইজ হচ্ছে, একটু টাইম দাও। हाँ, 1 मिनट रुको। ওকে, তো ধরো এইটার যেটা ছিল, এটার তো আমরা 3খানা এরিয়া লাইট দিয়েছিলাম, মনে আছে? 3টে এরিয়া লাইট দিয়েছিলাম। তো আমি লাইট সম্বন্ধে আমি আজ কিছু একটু বলে দিই তোমাদেরকে। লাইটের একটা থিওরি অল্প বাকি রয়েছে, ওটা বলে দিই, বলে দিয়ে তারপরে আমি যেটা দেখাতে চাইছি ওটা দেখাচ্ছি, ঠিক? সবার প্রথমে আমি বলি যে লাইট, তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় লাইট কত রকমের হয় আমাদের রিয়েল লাইফে, তোমরা কি বলবে? কত রকমের লাইট হয়? कितना तरह का लाइट होता है? কি বললে তুমি? কত রকমের বলেছি, क्वेश्चनটা বোঝো। ओके, ये अच्छा जवाब था, ठीक है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम यही बोलोगी। एक जो होता है मैन मेड और एक जो होता है वो नेचुरल, ठीक। अभी नेचुरल में तो आ जाता है बहुत सारा, जैसे कि सनलाइट, मूनलाइट, है ना। और क्या बोलते हैं कि मैन मेड में भी बहुत सारा आ जाता है, ट्यूबलाइट, बल्ब लाइट, है ना, बहुत सारा आ जाता है। लेकिन बेसिकली मेरा क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, क्योंकि मैं जो समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को वो ये है कि लाइट बेसिकली 2 तरह का ही होता है, लेकिन वो ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग कि मैन मेड है, नेचुरल है, ठीक है। बेसिकली मतलब उससे हम लोगों को फ़ायदा नहीं है कि मैन मेड है कि नेचुरल है। हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि लाइट 2 तरह का है, लेकिन वो 2 तरह कौन से तरह का लाइट होता है? एक होता है जो डायरेक्ट लाइट होता है, वो हो सकता है मैन मेड है, हो सकता है वो नेचुरल है, लेकिन एक होता है डायरेक्ट लाइट। डायरेक्ट लाइट का मतलब क्या होता है? जो लाइट अपने लाइट सोर्स से डायरेक्ट बन के आता है और टारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करता है या गिरता है, कुछ भी बोलो, इफेक्ट करता है, तो वो हो गया डायरेक्ट लाइट, ठीक। एक हो गया डायरेक्ट लाइट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट लाइट, ठीक है। या फिर हम लोग उसको बाउंस लाइट भी बोल सकते हैं इनडायरेक्ट लाइट को, ঠিক আছে। একটা হয়ে গেল আমাদের ডাইরেক্ট লাইট, আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইনডাইরেক্ট লাইট বা বাউন্স লাইট। ইনডাইরেক্ট লাইট, ডাইরেক্ট লাইট আমরা কাকে বলছি? যেখানে আলো নিজের উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে আমাদের টার্গেট অবজেক্টে ডিরেক্টলি পড়ছে, এফেক্ট করছে ডিরেক্টলি, ওটা হচ্ছে ডিরেক্ট লাইট। ইনডিরেক্ট লাইট কি? ইনডিরেক্ট লাইট হচ্ছে যেই মানে অবজেক্টের উপরে যখন আলোটা পড়ছে তখন ওটা ইনডিরেক্টলি এসে পড়ছে। অ্যাকচুয়াল যে তোমার লাইট সোর্স আছে ওখান থেকে ডিরেক্ট এসে পড়ছে না, কোথাও না কোথাও অবস্ট্যাকেল হয়ে তারপর এসে পড়ছে, ওটাকে আমরা কি বলছি? ইনডিরেক্ট লাইট, ঠিক আছে। এর উদাহরণ যদি আমি দিই তাহলে সব থেকে বড় उदाहरण হচ্ছে, मतलब एग्जाम्पल अगर हम लोग दें उसका, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा मून लाइट, क्योंकि
मून का अपना तो कुछ लाइट तो होता नहीं है, तो सन का जो लाइट है वो मून पे जाकर बाउंस करता है, वो फिर यहाँ पे आता है, इसीलिए मून लाइट जो है वो इनडायरेक्ट लाइट हो गया, या फिर बाउंस लाइट भी उसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। वैसे ही जैसे कि रेनी वेदर में जो हम लोगों के यहाँ पे जो लाइट जो पड़ता है मतलब धरती पे, वो भी हम लोग का इनडायरेक्ट लाइट ही है, क्योंकि वो डायरेक्ट सोर्स से आने के बाद जो हम लोगों का जो ऊपर जो क्लाउड होते हैं वहाँ पे वो रेट्रेस्ट हो जाता है, मतलब वहाँ पे वो ऑब्जर्व हो जाता है थोड़ा बहुत, फिर जाके बाकी का नीचे आता है, तो वो भी बाउंस लाइट तो नहीं बोल सकते उसको, उसको इनडायरेक्ट लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लाइट के अंदर ही बाउंस लाइट आता है, लेकिन हर इनडायरेक्ट लाइट बाउंस लाइट नहीं होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट लाइट जो है वो डायरेक्ट सोर्स से तो आता तो है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं करता डायरेक्टली टारगेट ऑब्जेक्ट को। वो क्या होता है कि किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के रिफ्लेक्ट होते बाउंस होके आता है, या रिफ्लेक्ट होके आता है, या फिर वो ऑब्जर्व होके आता है नीचे, है ना। तो ये हो गया इनडायरेक्ट लाइट, ठीक। तो इस तरह से हम लोग लाइट को दो हिस्से में बांट सकते हैं, ठीक है। দুভাবে আমরা ভাগ করতে পারি এইভাবে। তো এই যে ম্যানমেড লাইট আর ন্যাচারাল লাইট, এই দুটো লাইটই হচ্ছে তোমার ইনডিরেক্ট আর ডিরেক্টের মধ্যে পড়ে, মানে ডিরেক্ট লাইটও হচ্ছে তোমার দু রকম হতে পারে, সেটা ম্যানমেডও হতে পারে আর সেটা ন্যাচারালও হতে পারে। ম্যানমেড ডিরেক্ট লাইট যদি আমি বলি তাহলে হচ্ছে দেখো টিউব, বাল্ব, এগুলোর থেকে যখন ডিরেক্ট লাইট এসে পড়ছে তখন সেটা তো ম্যানমেড ডিরেক্ট লাইট। আর ন্যাচারাল ডিরেক্ট লাইট কোনটা? সানলাইট। তেমন ইনডিরেক্ট লাইট বা বাউন্স লাইটের ক্ষেত্রেও কিন্তু দু রকম আছে, ঠিক। কি কি? একটা হচ্ছে ম্যানমেড ইনডিরেক্ট লাইট আর একটা হচ্ছে ন্যাচারাল ইনডিরেক্ট লাইট। ন্যাচারাল ইনডিরেক্ট লাইটের মধ্যে কি কি পড়ছে? যেমন মুন লাইট, ক্লাউড লাইট পাসিং যেটা হচ্ছে ওটা, এটা হচ্ছে ন্যাচারাল। আর ম্যানমেড কোনটা? मैनमेड इनडायरेक्ट लाइट होच्छे स्टूडियो लाइट, जेटा देखबे जो सफ़ेद कपड़ा नहीं रहता है उसके पीछे देखना बल्ब लगा रहता है, मतलब बल्ब जो है या फिर छाता भी लगा रहता है, तो उससे क्या होता है ना, बल्ब का जो इल्यूमिनेशन है वो वहाँ पे जाके इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर जाके जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आता है, ठीक है। तो ওটাকে আমরা কি বলছি? ম্যানমেড ইনডিরেক্ট লাইট, ঠিক আছে। একটু হোল্ড করো তো। হ্যাঁ, তো যেটা বললাম বুঝলে কি বললাম, যে একটা হলো ম্যানমেড, একটা হলো ডিরেক্ট লাইট, একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট লাইট। তার মধ্যেও দুটো করে আমরা ভাগ করতে পারি, একটা ম্যানমেড আর একটা ন্যাচারাল, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এটা যেটা আমরা আগের দিন দেখেছিলাম তিনটে এরিয়া লাইট দিয়ে, এটা 3 পয়েন্ট লাইটিং বলে, ঠিক আছে। তো 3 পয়েন্ট লাইটিংয়ের মধ্যে কি হয়, যে এটা যদি ক্যামেরা হয় তার এই সাইড দিয়ে একটা লাইট পড়ে, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে একটুখানি কাছাকাছি থাকে অ্যান্ড ওটার ইন্টেন্সিটি একটু বেশি হয়, এটাকে বলা হয় কি লাইট। কি বলা হয়? বা মেন লাইট, KEY, কি লাইট বা মেন লাইট। লিখছো না কেন তুমি? লিখছো? লেখো। ঠিক আছে, একদম ওপর থেকে তুমি যদি ড্র করে নিতে পারো তাহলে আরও ভালো হয়। দেখতে পাচ্ছ এই একটা লাইট যেটা কাছাকাছি রয়েছে, এটা মেন ইলুমিনেট করছে এটাকে, তো এটা হচ্ছে মেন লাইট বা কি লাইট। করতে পারো, এরকম একটা অবজেক্ট রাখো, যেটা রাখবে, যেটা নাম দেবে টার্গেট অবজেক্ট, এইখান থেকে তিনটে লাইট এরকম রাখবে আর এদিক থেকে ক্যামেরা রাখবে, দিয়ে এইটার নাম দেবে মেন লাইট বা কি লাইট, এইটার নাম দেবে ফিল লাইট। ফিল লাইট কেন কেন বলিনি, তার কারণ হচ্ছে এদিক থেকে ফিল FILL ফিল লাইট কেন, কারণ এখান থেকে যখন মেন লাইটটা পড়ে তখন এই দিকটাতে একটা শ্যাডো তৈরি হয়, ওই শ্যাডোটা খুব ডার্ক শ্যাডো হয়, কারণ এটা মেন লাইট বলে, আর কোনো লাইট সোর্স নেই, তাই জন্য এখানে ডার্ক শ্যাডো তৈরি হয়। তো এই শ্যাডোটাকে ফিল করার জন্য, শ্যাডোটাকে লাইট দিয়ে ফিল করার জন্য এই লাইটটা ইউজ হয়, তো ওই জন্য এটাকে বলা হয় ফিল লাইট। অ্যান্ড পেছন থেকে যেটা দেখতে পাবো এটা হচ্ছে রিম লাইট বা ব্যাক লাইট, এইটা। টার্গেট অবজেক্ট, তো এটা মিডিল কি করে হলো?
এটা তো রিম লাইট বা ব্যাক লাইট। এইটা মিডিলে কোথায়? এটা তো ফিল লাইট। हाँ, की लाइट जो है ना वो मेन लाइट है। मतलब क्या है कि ये वाला जो लाइट है इसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहता है, तो यही जो है ये मेन इल्यूमिनेट करता है इसको, ठीक है। तो इसीलिए ये की लाइट या फिर इसको मेन लाइट बोला जाता है। यही मेन लाइट है, इसके वजह से मेन इल्यूमिनेट होता है ऑब्जेक्ट, और बाकी जो है वो सपोर्टिंग लाइट्स है बेसिकली। ये सपोर्ट करता है मेन लाइट को, और ये जो है ये एक्स्ट्रा है, ये थोड़ा सा डिटेल्स लाने में हेल्प करता है। तो ये हो गया की लाइट, ये हो गया फिल लाइट, और ये हो गया बैक लाइट या रिम लाइट, ठीक है। এইটুকুনিতে কারোর কোনো সমস্যা বুঝতে নেই তো? ঠিক আছে। তো এই তিনটে লাইটকে আমরা 3 পয়েন্ট লাইট বলছি। তো এই 3 পয়েন্ট লাইট যেটা আছে এটাকে আমি অফ করে দিচ্ছি, তার কারণ আগের দিনের যে লাইটটা ওটা আমরা দেখেছি কেমন। তো আমি একবার এন্টার করে দেখিয়ে দিই লাইটটা কেমন দেখতে লাগছে। এরকম লাইট আমরা তৈরি করেছিলাম, ঠিক আছে। যেটা এটাকে আমরা কি বলবো, ডিরেক্ট ম্যানমেড লাইট, এটা যার জন্য এরকমভাবে পড়েছে, ঠিক। এবার আমি দেখাচ্ছি যে ডিরেক্ট ন্যাচারাল লাইট মানে সানলাইট, ঠিক আছে। ওটা কেমন দেখতে হবে দেখে নাও। তার জন্য আমি একটা এখান থেকে স্ন্যাপশট নিয়ে রেখে দিলাম যাতে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি। পজ করলাম, এটাকে লাইটগুলোকে অফ করলাম। সানলাইট তৈরি করার জন্য আমরা যেটা করব, আর্নল্ডে গিয়ে এখান থেকে আমরা দেখেছি অনেক কটা লাইট আছে। এটা যেটা রয়েছে এটা ফিজিক্যাল স্কাই, এইটা দিয়ে দেখাবো না। আমি ভাবছি আমি তোমাকে দেখাবো নর্মাল এই রেন্ডারিং ট্যাবের মধ্যে দেখবে এটাকে বলছে ডিরেকশনাল লাইট। এটাই হচ্ছে আমাদের সানলাইটের মতো কাজ করে। কি লাইট বললাম? ডিরেকশনাল লাইট। ক্লিক করলাম এটাতে, যেই করলাম দেখবে এখানে চলে এসছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না তোমরা। তো এখান থেকে এরকমভাবে বের করে নেবে। অ্যান্ড তোমরা যদি লাইটটাকে এখন দেখতে চাও, আমি তো ক্যামেরাও ঘুরিয়ে দিলাম। লাইটটাকে তোমরা যদি এখন দেখতে চাও, এই লাইটটাকে আমি একটু যদি বড় করি, তোমরা দেখতে পাবে এই লাইটের মধ্যে কিন্তু কিছু অ্যারো দেখা যাচ্ছে, তাই না? এই অ্যারোগুলোর মানে কি? অ্যারোগুলোর মানে হচ্ছে কোন দিক থেকে লাইটটা পড়ছে, ঠিক? হ্যাঁ, দেখিয়ে দিয়েছিলাম, ডিরেকশনাল লাইট দেখিয়ে দিয়েছিলাম। আচ্ছা, এই যে দেখো এরকমভাবে পড়ছে। এবার যদি আমরা লাইটের ডিরেকশনটা চেঞ্জ করি, এটা দিয়েই দেখিয়েছিলাম। হ্যাঁ আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। বাট লাইটটা দেখিয়েছিলাম, বাট লাইটের মেন পারপাসটা আমি বলিনি, ওটা আমি বলে দিচ্ছি আজকে, ঠিক আছে। ওটা আমি দিয়েছিলাম জাস্ট নর্মালি দেখানোর জন্য। বাট যখনই আমরা এরকম 3 পয়েন্ট লাইট তৈরি করবো, তখন আমরা এটা দিয়ে করবো না, আমরা করবো কোনটা দিয়ে? এরিয়া লাইট দিয়ে, ঠিক আছে। আর এটা আমরা কখন ইউজ করবো? এটা যখন আমরা ডে লাইট তৈরি করবো তখন ইউজ করবো। তো দেখো এটাকে সিলেক্ট করেছি, লাইটটাকে সিলেক্ট করে আমি অ্যাট্রিবিউট এইটার মধ্যে যাচ্ছি। এখান থেকে ইন্টেন্সিটি এটাকে আমরা বাড়াতে পারি। দেখো ডে লাইটের মতো এফেক্ট পড়ছে কিনা, বুঝতে পারলে? এবং এখান থেকে আমরা যেটা করতে পারি, নিচে আর্নল্ড বলে একটা ট্যাব আছে, এখান থেকে আমরা স্যাম্পেল একটু বাড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে একটু ভালো কোয়ালিটি দেখতে পাবো। নর্মালাইজ অফ করার দরকার নেই, ওটা যা যা আছে তাই থাকবে। হ্যাঁ, বাকি আর চেঞ্জ করার কিছু দরকার নেই। এখান থেকে ইন্টেন্সিটিটাই মেন, এটাকে আমরা যত বেশি দেবো তত ব্রাইট সান আমরা দেখতে পাবো। ঠিক আছে, বুঝতে পারলাম তোমাদেরকে। তো এবার তুমি দেখো এই যে সানলাইট, যেটা সানলাইটটার ডিরেকশন যখন এখান থেকে আছে, তখন দিনের বেলা ঠিক দেখো সান মাথার ওপরে থাকলে কি হয়, নুন হয়ে যায় না? তখন তো লাইটটা আরও বেশি পড়ে, মানে
বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি? লাইটের যে ইন্টেন্সিটি হয় তখন আরও বেড়ে যায়, এরকম ঠিক এরকম মাথার ওপরে থাকলে যেরকম দেখতে লাগে এখনও কিন্তু ঠিক সেরকমই দেখতে লাগছে। হ্যাঁ, আর যদি সাইড থেকে দিই তাহলে ঠিক সকালবেলায় যেরকম আলো থাকে ঠিক তুমি ওরকমভাবে আলোটা পাবে। বুঝতে পেরেছো? সানের যে ডিরেকশন হয় ঠিক সেইভাবেই এটা কাজ করে। অ্যান্ড যদি তুমি এটাকে আরও কমাও, নিচের দিকে দাও, তাহলে তুমি দেখতে পাবে ভোরবেলার যে আলো হয় ঠিক ওরকমভাবে দেখতে পাবে। একটু হোল্ড করো তো, দেখো দেখতে থাকো। তো দেখতে পাচ্ছ ঠিক ভোরবেলা যেরকম থাকে ঠিক সেরকম আসছে। আর তুমি যদি এদিকটা ঘোরাও তাহলে তুমি দেখতে পাবে আস্তে আস্তে, দেখো সানসেটের সময় যেরকমভাবে লাইট পড়ে, সানসেটে একটা হচ্ছে সানরাইজের লাইট যেরকম পড়ছে, একটা সানসেটের সময় যেরকম লাইট পড়ে ওরকম। বুঝতে পারছো? তো সানলাইট আমরা এইটা দিয়ে ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, ক্লিয়ার সবার কাছে? ক্লিয়ার সবার কাছে? যারা অনলাইনে রয়েছো তারা বলো কিছু। তো ওটা রেন্ডার হোক। এবার দুটোর মধ্যে একটা তফাৎ দেখাবো, ঠিক আছে? ইন্টেরিয়ার লাইট বা ম্যানমেড লাইট আর ডিরেক্ট যে ন্যাচারাল লাইট, দুটোর মধ্যে একটা তফাৎ দেখাবো। দেখো রেন্ডারিংটা হয়ে যাক, তারপরে বলছি। হুম, এটা আমি এখান থেকে নিয়ে নিলাম। দেখো এই যে লাইটটা, দাঁড়াও এক মিনিট, এখানটা এইটা যেটা রয়েছে, আরে আরেক সমস্যা। দেখো এই যে লাইটটা, এই লাইটে তুমি দেখতে পাবে শ্যাডোটা প্রায় নেই, বা শ্যাডো যদি থাকেও এটাকে বলবো আমরা সফট শ্যাডো। কি বলবো? সফট শ্যাডো। যেহেতু লাইটটাও সফট, ছড়াচ্ছে বেশি, তাই জন্য যে শ্যাডোটা তৈরি হচ্ছে ওটা হচ্ছে সফট শ্যাডো। আর এইটা দেখো, এইটার মধ্যে তুমি দেখতে পাবে এখানে কি আছে, হার্ড শ্যাডো। ঠিক আছে, যেহেতু লাইটটাও হার্ড তাই জন্য শ্যাডোটাও হার্ড তৈরি হয়েছে। বুঝতে পারলাম? এটা হয়ে গেল হার্ড শ্যাডো। তো এটা আমরা যখন কাজ করবো তখন মাথায় রাখবো যে যদি আমরা ইন্টেরিয়ার সিন করি তাতে যদি আমরা একদম ডিরেক্ট লাইট বানাই তাহলে আমরা হার্ড শ্যাডো দেবো, যদি ইনডিরেক্ট লাইট বানাই তখন সফট শ্যাডো ইউজ হবে। এবং সেটা দেখবে তোমায় ক্যালকুলেট করতে হবে না। সেটা ইনডিরেক্ট লাইট কী করে, নিজেই একটা ভলিউম ক্রিয়েট করে, একটা ইলুমিনেশন ক্রিয়েট করে, গ্লোবাল ইলুমিনেশন বলে যেটাকে, ফাইনাল গ্যাদারিং তৈরি করে, দিয়ে ও নিজে থেকেই একটা বাউন্স লাইট তৈরি করে দেয়। বুঝতে পারলে? তো এটা হয়ে গেল আমাদের ইন্টেরিয়ার বা কি বলবো, আমাদের ম্যানমেড লাইট বলতে পারো। এটা হয়ে গেল আমাদের ন্যাচারাল লাইট যেটা এক্সটেরিয়ারের। এটুকুনির মধ্যে কোনো কনফিউশন কারোর আছে? নেই তো? ঠিক আছে, দেখেছো কোয়ালিটি দারুণ লাগছে না? এই জায়গাগুলো দেখেছো কি সুন্দর লাগছে? দেখে মনে হচ্ছে না সত্যিকারের বাম্প পড়েছে, বাম্প টাইপের কিছু একটা পড়েছে। এই জায়গাটা খুব সুন্দর লাগছে, ন্যাচারাল মনে হচ্ছে এই জায়গাটা। ঠিক আছে, ক্লিয়ার এতটা? এইটুকুনি কারোর মধ্যে কোনো যদি कौन सा ये ना, हाँ शेडो है, मतलब इसका शेडो यहाँ पे आया है। ये जो बीट जो है ना यहाँ पे, मेटल बीट, उसी का शेडो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, বুঝতে পারলে? কারো কোনো আর কোনো কোয়েরি আছে? শ্রেয়া? না, নেই কিছু? নেই তো কিছু? সব করে ফেলতে পারবে তো? ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা
তাহলে এবার আমরা আইইএস লাইট দেখে নিই, ঠিক আছে? কি লাইট দেখব? আইইএস লাইট। এটাকেও আমি একটা লেয়ারের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি, অফ করে দিচ্ছি, দেন এটাকে অন করে দিচ্ছি, যেরকম 3 পয়েন্ট লাইট ছিল যেরকম অন করে দিচ্ছি। আমি একটা ওয়াল তৈরি করি, তার মধ্যে আমি দেখাবো আইইএস লাইটটা। এই আইইএস লাইট যেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা তোমরা ইন্টিরিয়ারের মধ্যে ইউজ করবে। এটাও ম্যানমেড লাইট। কোথায় ইউজ করবে তোমরা? ইন্টিরিয়ারের মধ্যে ইউজ করবে। ধরো এটা একটা ওয়াল আছে, ঠিক? এটাকে আমি এরকম বের করে নিলাম। এটাকে আমি একটু ছোট করে নেব। এটাকে একটুখানি তুলে নেব উপরের দিকে। যখনই তোমরা আইইএস লাইট ইউজ করবে, এরকম একটা ফাঁকা জায়গা বের করে নেবে, ঠিক আছে? কি করবে? এরকম একটা ফাঁকা জায়গা তোমরা বের করে নেবে। কিন্তু এক মিনিট, বুঝতে পারলে আমি কি বলছি? দেয়ালে যদি তোমরা কোথাও এই আইইএস লাইট ইউজ করো, তাহলে তোমরা কি করবে? এরকম একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি করে নেবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার মধ্যে আমি রাইট ক্লিক করে অ্যাসাইন নিউ মেটেরিয়াল করছি, শেডারের মধ্যে এআই স্ট্যান্ডার্ড সারফেস দিচ্ছি, অ্যান্ড দেন তারপরে এটার নাম দিয়ে দিচ্ছি ওয়াল, আর এটার স্পেকুলার লেভেলটাকে আমি কমিয়ে দিচ্ছি, কারণ দেয়াল তো চকচক করে না, মানে ওই চকচকে দেওয়াল আমি বানাচ্ছি না। আর ওয়ালের কালারটা আমি হোয়াইট রাখছি যাতে আমি বোঝাতে পারি। তারপর আইইএস লাইট আমরা কোথায় পাবো, অ্যান্ড আইইএস লাইট দেখতে কেমন হয়, ওটা তোমরা দেখতে পাবে এক্ষুনি। আচ্ছা, সবার প্রথমে আমরা যেটা করব, আইইএস লাইটটা নিয়ে নেবো, এখানে অ্যাপ্লাই করব। কোথা দিয়ে করব? আর্নল্ডের মধ্যে থেকে গিয়ে এখান থেকে তুমি দেখতে পাবে লাইটসের মধ্যে থেকে ফটোমেট্রিক লাইট ক্লিক করলাম। করার পর তুমি দেখতে পাবে এখানে ফটোমেট্রিক লাইট এসছে, বাট তুমি দেখতে পাচ্ছ না। এদিকে টানো, এদিকে ওপরের দিকে তোলো, এটাকে বড় করো, দেখতে পাচ্ছ? এটা হচ্ছে ফটোমেট্রিক লাইট। কি বললাম? ফটোমেট্রিক লাইট। এই ফটোমেট্রিক লাইট যেটা আছে, এটাকে আমি উপরের দিকে তুলে দিলাম একটুখানি। এই যে ফাঁকা জায়গাটা বানিয়েছি, এর ভেতরে রাখবো, ঠিক আছে? এর ভেতরে রাখবো। ঠিক আছে? বুঝতে পারলে আমি কি বলছি? হ্যাঁ, এটা এখনো চকচক করছে কেন? এটার তো আমি কমিয়ে দিলাম স্পেকুলারে। তাও চকচক করছি, দেখো। দাঁড়াও তো, বাহ, কি অদ্ভুত! অ্যাসাইন এক্সিস্টিং ম্যাটেরিয়াল ওয়াল, এটা চকচক করার কথাই নয়, কেন চকচক করছে আমি জানি না, গ্লিচ কোনো। এনিওয়েজ, তো এবার আমরা যেটা করছি, এটাকে সিলেক্ট করেছি, করে এখানে দিয়ে দিয়েছি। এবার আমরা যদি এটাকে রেন্ডার করি, তাহলে লাইট তো দেখতে পাওয়ার কথা তো আমাদের, তাই তো? এটাই করছি। কিছু দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, ওই লাইটগুলো অফ করে রেখেছি, ওই লাইটগুলো অন করে দিচ্ছি আমি। এই লাইটগুলো আমি অন করে দিচ্ছি। এবার যদি আমি এখান থেকে
অন করি, কিছু দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এটা কিন্তু ওই আইইএস লাইট নয়, এটা ওই এরিয়া লাইটটা, বুঝতে পারলে? এটা হচ্ছে ওই এরিয়া লাইটটা, যেটা ওই দেখো দেয়ালের মধ্যে ঢুকে গেছে, এটা কিন্তু আইইএস লাইটটা নয়। তো আমি এক কাজ করি, এটাকে একটু পিছিয়ে দিই, তাহলে আরও ভালো বুঝতে পারবে। দেখো পড়েছে কোনো লাইট? পড়েনি তো? ওকে। তো এই আইইএস লাইট কাজ কীভাবে করে? আইইএস লাইট কাজ করানোর জন্য তোমাকে গুগল খুলতে হবে, এখানে লিখতে হবে আইইএস লাইটস ফর মায়া, ফ্রি ডাউনলোড। এখান থেকে এগুলো খোলো, খুললেই দেখতে হবে এখানে, এই দেখো কত আইইএস লাইট, দেখবে কত আইইএস লাইট আছে এখানে, দেখতে পাচ্ছ? এই যে আইইএস লাইব্রেরি, এই দেখো এগুলো হচ্ছে আইইএস লাইট, যেগুলো দেখবে দেয়ালের ওপর পড়ে, যে লাইটগুলো। এখান থেকে ব্রাউজ লাইব্রেরি করেও পাবে তুমি, দেখতে পাচ্ছ? এই দেখো কত লাইট আছে। তো এইখান থেকে না নিয়ে তুমি এইখান থেকেও নিতে পারো, ফ্রি ডাউনলোডে দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, ফল সিলিংয়ের ওখান থেকে যে লাইটগুলো পড়ে ওইগুলো, দেখতে পাচ্ছ? তো এখান থেকে যেটা তোমার পছন্দ হবে, আমি যেমন এখান থেকে আমি ফ্রি ডাউনলোড মারছি, অ্যান্ড এটা আমি মনে হয় ডাউনলোড করেও রেখেছিলাম, দাও তো একবার দেখে নিই। এই দেখো আইইএস লাইট প্যাক, দেখতে পাচ্ছ? ডবল ক্লিক করলাম, এই দেখো কত লাইট দেখো নামিয়ে রেখেছি। এখানে দেখো ডিসপ্লে ডট পিএনজি যেটা আছে, এটা হচ্ছে তোমাকে যেটা দিয়ে রেখেছে ওরা, স্যাম্পেল দিয়ে রেখেছে, যাতে দেখে তুমি বুঝতে পারো যে কোন লাইটটি কিরকম এফেক্ট পড়ে। দেন আমরা ইউজ করবো কিন্তু এইটা, এই ডিসপ্লেটা যদি তোমার পছন্দ হয় তাহলে তুমি এইটা ইউজ করবে, এটা নয় কিন্তু, পিএনজিটা নয় কিন্তু, আইইএসটা ইউজ করবে, ঠিক আছে? এটা কোথায় রেখেছি? ডেস্কটপে, দেখছো তো? আচ্ছা, ডিসপ্লে ডট আইইএস। তাহলে আমরা ইউজ করবো কীভাবে? এখানে গেলাম, গিয়ে এটাকে সিলেক্ট করলাম, করে অ্যাট্রিবিউট এডিটরে গেলাম, তারপর দেখবে এই ফটোমেট্রি ফাইল, এখানে ক্লিক করব, করে নিয়ে ডেস্কটপে রেখেছি আইইএস লাইটের মধ্যে ডিসপ্লে বলে যেটা আছে, দেখতে পাচ্ছ? লোড। এবার যদি আমি এখান থেকে প্লে করি, দেখতে পাচ্ছ কিছু? তাহলে আমরা যেটা করব, এখান থেকে স্যাম্পেলটাকে 3 করব, আর ইন্টেন্সিটিটাকে আমরা এখান থেকে আস্তে আস্তে বাড়াবো। কত বাড়িয়েছি? 10। তারপরে তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ? এরপর এক্সপোজিওরটা বাড়াও, বুঝতে পারলে? কত বাড়িয়েছি? 5। আমি যদি এটাকে 10 করে দিই, দেখো জ্বলে গেল, বেশি জ্বলে গেছে। আমি এক কাজ করি, এটাকে 7 করি, ইন্টেন্সিটি আর একটু কমিয়ে দিই। তো কালার যদি আমি এখান থেকে চেঞ্জ করি, আলাদা আলাদা কালারের দেখবে আমার কালার, লাইটের যে কালারগুলো আছে আলাদা আলাদাভাবে পড়বে। তো আমি এটাকে একটু ছোট করতে পারি এরকম, দেন এটারই আমি ডুপ্লিকেট করতে পারি, কন্ট্রোল ডি, শিফট ডি, দেন ওয়ালে যদি তুমি দেখো তাহলে তুমি দেখতে হবে, এই দেখো ঠিক আছে? আর এই লাইট ইন্টেরিয়ারে যদি ইউজ করো, উফ কি দারুণ লাগে দেখতে ওয়ালে।
বুঝতে পারছো? আচ্ছা দেখো, একটুখানি দেখো নয়েজ আসছে। এই নয়েজগুলো ক্লিয়ার করার জন্য আর কিছুই না, এখান থেকে আমাদের এই স্যাম্পেল মেনটেন করতে হবে। ভলিউম স্যাম্পেল ঠিক আছে, 2 ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। রেন্ডার সেটিংসে গিয়ে আর্নল্ড রেন্ডারের মধ্যে থেকে এই ক্যামেরা যেটা আছে এটাকে 5 করে দাও। ডিফিউজ ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। লাইটস দেখি, লো লাইট থ্রেশহোল্ড দরকার নেই। দেখো নয়েজগুলো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? ডিফিউজ 3, স্পেকুলার 3, ট্রান্সমিশন এখানে দরকার নেই। লো লাইট থ্রেশহোল্ড ঠিক আছে যা আছে। রেড এর মধ্যে ডিফিউজটা আমি করে দেবো 3, স্পেকুলার করে দেবো 3, তাহলে না আরও ভালো দেখতে লাগে, দেখবে। টোটালটা করে দেবো 15। টাইম একটু বেশি লাগবে, বাট দেখতে পাচ্ছ নয়েজ এবার কম, আগের থেকে কম আসছে আস্তে আস্তে। টাইমটা একটু বেশি লাগে, বাট এ দেখো ঠিক আছে, ক্লিয়ার এতটা সবার কাছে? ঠিক আছে। ওকে, তো এই ছিল লাইট যা আমি দেখিয়ে দিলাম।